إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال سبحانه وتعالى: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إلى آخر الآية. وقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى أن قال سبحانه وتعالى: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. جمعیت اہل حدیث کلیان کے قابل احترام ذمہ داران، بالخصوص اس کے ناظم محترم برادر گرامی فضیلت الشیخ اسعد اللہ مدنی حفظہ اللہ، اور آج کے اس اجتماع کے معزز خطبہ میں برادر مکرم فضیلت الشیخ الدکتور اجمل منظور مدنی حفظہ اللہ، آج کے اس اجلاس کے ناظم برادر شیخ صغیر احمد صاحب رحمانی حفظہ اللہ، اسی طرح سے مجلس میں تشریف فرما دیگر تمام علماء، فضلاء، دعات، مبلغین، ائمہ مساجد، اور اسی طرح سے یہ جامع مسجد اہل حدیث بدلہ پور میں جہاں یہ اجتماع ہو رہا ہے، اس کے منتظمین، اراکین، ذمہ داران، اور جو لوگ بھی جس حیثیت سے بھی اجتماع کی تنظیم میں، اس کے مرتب کرنے میں، اسے قائم کرنے میں شریک ہیں، سبھی لوگ، اور مجلس میں تشریف فرما ہماری قابل احترام مائیں اور بہنیں، آپ نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے جو کرنی ہے وہ خواتین سے متعلق کرنی ہے۔ مجلس میں ہماری مائیں بہنیں بھی تشریف فرما ہے، اس لیے ان کے لیے بھی خصوصیت کے ساتھ کچھ باتیں کسی بھی مجلس میں جہاں وہ ہونی چاہیے۔ اور گفتگو خواتین سے متعلق کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے ہم اور آپ سلفی ہیں، اہل حدیث ہیں، اور ہمارا جو راستہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب کا راستہ ہے۔ یہ راستے پر جو چلے ہیں ان میں ہمیں بھی شامل ہونا ہے۔ برادر گرامی شیخ اجمل صاحب حفظہ اللہ ساری باتیں کر رہے تھے، یقیناً اگر یہ راستہ امت کو سمجھ میں آ جائے تو یہ نجات کا راستہ ہے، دنیا میں امن و امان کا راستہ ہے، عافیت کا راستہ ہے، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا، جنت کا راستہ ہے۔ صراط مستقیم کی دعا ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ ہم تو کم سے کم کرتے ہیں، ہو سکتا ہمارے بھائی نہ کرتے ہوں، امام کی قرأت پر اکتفا کرتے ہوں، لیکن ایک اہل حدیث بچہ ہمیشہ ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صراط مستقیم مانگتا ہے، صراط مستقیم کی ہدایت طلب کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر اگر آپ دیکھیں، خاص طور پر ان تفسیروں میں جو بڑی تفسیریں ہیں، معصور ہیں، جیسے امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، یا امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر، جو مسند تفسیرات ہیں، مسند کا مطلب روایات سند کے ساتھ موجود ہیں۔ تو صراط مستقیم کیا ہے جس کو مانگا جا رہا ہے؟ صراط مستقیم کیا ہے جس کو مانگا جا رہا ہے، جس کی ہدایت طلب کی جا رہی ہے؟ مشہور تابعی ہیں ابو العالیہ ریاحی رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو العالیہ ریاحی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے؟ کہتے ہیں الصراط المستقیم ہوا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما۔ صراط مستقیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں صحابی ہیں، صحابہ میں دو اونچے نام ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صراط مستقیم مانگتے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کا راستہ مانگتے ہیں۔ ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ کی اس تفسیر کو مزید اور علماء سے سمجھنے کے لیے راوی میں حضرت حسن ابن ابو حسن البصری رحمت اللہ علیہ، مشہور امام ہے تابعین کے، ان سے انہوں نے کہا کہ ابو العالیہ ریاحی رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے صحابہ دو ساتھی ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔
सही है, ये ठीक है, ये तफसीर। तो उन्होंने कहा सदका अबुल आलिया व नसा। अबुल आलिया सच कहते हैं और उम्मत की खैरखाही की बात कर रहे हैं, उम्मत के लिए खैरखाही की बात बतला रहे हैं। यकीनन सिरात मुस्तकीम सुरात रसूल गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और आपके सहाबे किराम। मेरे भाइयों, आखिर सिरात मुस्तकीम क्यों छूटता है? मांगते भी हैं, दुआएं भी करते हैं, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का रास्ता और आपके सहाबा का रास्ता क्या है? दीन, ईमान, अकीदे और तमाम तर मसाइल में खास तौर पर जो मिनहाज का मसला है, रास्ते का मसला है, जिस पर आपने बुनियादी बातें सुनी और फिर इनहिराफात की फहरिस्त में मौजूदा दौर के सबसे बड़े इनहिराफ और सबसे बड़े फितना परवर गिरोह का जत्थे का तस्करा आपके सामने आई। इखवानी, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, तो सिरात मुस्तकीम मिल जाए तो नजात है, अमन अमान है, आफियत। मुझे बात असल में ख्वातीन के बारे में करनी है। याद रखें, हर तरह के हालात बिगड़ते ही हालात का सामना करना पड़ेगा। आज हालात बड़े इंतशार के साथ ये मुसलमानों का तबका मेरे भाई जिंदगी गुजार रहा है। हालात इससे बदतर भी होंगे, लेकिन एक ही बात याद रखना है कि हमें कभी भी उस वक्त के हालात में आगे की तरफ और मेरे भाइयों दुनियादाराना सोच के साथ, मादा परस्ताना सोच के साथ, शोहरत के साथ, नामो नमूद के साथ जो लोग दुनिया में जिंदगी बसर करते हैं, उनकी सोच के साथ जिंदगी नहीं गुजारनी है। हमें हर तरह के मुश्किल हालात में माजी की तरफ पलटना है, पवेलियन की तरफ, माजी की तरफ, मरकज की तरफ लौटो। अल्लाह के नबी की जिंदगी, आपकी सीरत, साहब किराम का उठवा अमल तरीका क्या था? उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक, उमर बिन खत्ताब का तरीका क्या था? खुलफाए राशिदीन का तरीका क्या था? साहब किराम का तरीका क्या था? उम्मत की चोटी के इमाम और आलिम हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा था, इय्याकुम वत्तबद्दु वत्तरत्तु वत्तअम्मुक व अलैकुम बिल अतीक, या कहा था व अलैकुम बिल अम्रि अतीक। ऐ लोगों, कोई नया रास्ता मत तलाश करो, बिला वजह खोद करेद में मत पड़ो, बिला वजह तशद्दुद में, गुलू में, इंतहा पसंदी में मत जाओ। अलैकुम बिल अतीक, पुराने वाले रास्ते की तलाश करो। पुराना वाला रास्ता, कदीम रास्ता, दुनिया में नए रास्ते की तरफ जाओ, तरक्यात की तरफ जाओ, इजादात की तरफ जाओ, इब्तिदाआत की तरफ, इख्तिराआत की तरफ जाओ, लेकिन दीन और अकीदे के मामले में कहां जाओ? पीछे की तरफ लौटो। मेरे भाई, ये बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। सलफियों के लिए, अहले हदीसों के लिए मसला सबसे ज्यादा अहम है, क्योंकि शिकार यही बनते। बकिया लोगों के यहाँ तो पहले से ही मसाइल बहुत ज्यादा पेचीदा हैं, मसाइल हैं, इनहिराफात हैं और बहुत कुछ खलल है, कमी है, लेकिन इसलिए शिकार कौन होता है? शिकार वो होता है जो खरा है, जो खालिस है। जहां मेरे भाइयों खालिस किताब व सुन्नत है, जहां खालिस साहबे किराम का, सलफ उम्मत का रास्ता है, उनका शिकार होता है। इसलिए सबसे ज्यादा इस सिलसिले में फिक्र करने की जरूरत अहले हदीसों को है। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको मनहज सुन्नत और सहाबा समझने की तौफीक अता फरमाए और इस पर सबसे ज्यादा तरकीज करने की तौफीक अता फरमाए। उन्हीं को तलाश करें जो किताब और सुन्नत की इस राह के राही है और इस राह को अपनी जबान से, कलम से बिला मलामत करने वालों की मलामत के खौफ के मेरे भाई दुनिया के सामने आम करना अपना मिशन और अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। सुलह कुल्ली लोगों के पीछे लब आ गए, सेकुलर जहनियत के लोगों की तरफ लब आ गए, जो सबको लेकर के साथ चलने की बात करे। आप समझ लें कि वो आपको राह रास्त से हटाकर उस जनरल रास्ते पर डालना चाहते हैं, जिस पर जनरल रास्तों पर डालना चाहते हैं, जिन रास्तों में से हर रास्ते पर शैतान बैठा हुआ है। अला कुल्ली शैतान मिन्हा अला कुल्ली सबील मिन्हा शैतान ये दुआ। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मनहज सुन्नत और सहाबा को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। खवातीन का जो अल्लाह तबारक व तआला के दीन में मकाम है, इस सिलसिले में एक दो बातें। और मकाम की, जब मकाम ऊंचा होता है तो जिम्मेदारी भी ऊंची होती है। तो जिम्मेदारियों के हवाले से कुछ बातें हमें आपके सामने करनी है मुख्तसर वक्त में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन जो है ना, कुरान और सुन्नत, ये जैसे मर्दों के लिए है ऐसी औरतों के लिए है। अल्लाह तबारक व तआला के दीन का उस्लूब और जो तरीका है ताबीर का, वो आम तौर पर मर्दों को मुखातब करने का है। आमतौर पर इस्लाम कैसे मुखातब करता है? अल्लाह का कलाम, अल्लाह के नबी के फरमान को आप जब पढ़ेंगे तो आपको नजर आएगा, हमारी माओं को, बहनों को भी, कि मुखातब अल्लाह तबारक व तआला मर्दों को करता है। ये तगलीबन है, तगलीबन मर्दों को अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दम किया है।
उनकी अपनी खुसूसियात, उनकी अपनी सलाहियात, उनकी अपनी फितरत और तबीयत और क़ियादी सलाहियत और क़व्वानियत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला मुखातब किसको करता है आमतौर पर? ईमान वालों को, यानी मर्दों का सीगा इस्तेमाल करता है। उसमें औरतें हर जगह शामिल होती हैं, सिवाय उन जगहों के जिन जगहों पर वो शामिल नहीं हो सकती, यानी उसका ताल्लुक सिर्फ मर्दों से, औरतों से नहीं है, या औरतों का मामला अलग। वरना उमूमी तौर पर दलाइल में जहां मर्द शामिल है वहीं पर औरतें भी शामिल। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अगर कहा गया ए ईमान वालो, तो उसके अंदर हातिमी तौर पर या अय्युहल्लज़ीना आमनू के साथ साथ या अय्युहल्लाती आमन्ना, ए खवातीन जो ईमान, इस माने में भी शामिल है वो, ए ईमान लाने वाले मर्दों, ए ईमान लाने वाली औरतों। उम्मुल मोमिनीन सिद्दीक उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मसला क्या है कि मर्दों का जैसे जिक्र कुरान करीम में आता है, हम लोगों का जिक्र वैसा नहीं आता है। मालाना ला नुस्करु फिल किताब फिल कुरान कमा युस्करु रिजाल, जैसे मर्दों का जिक्र कुरान करीम में आता है, हमारा जिक्र वैसे नहीं आता। यानी मर्दों को मुखातब किया जाता है और औरतों को मुखातब नहीं किया जाता है। अभी उन्होंने अल्लाह के नबी से ये बात कही थी और उसके बाद ही जुमा का दिन था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमाने के लिए खड़े हुए, तो आपने मिंबर पर अल्लाह के कलाम की वो आयत करीमा पढ़ी, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात, और उसके बाद वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, और उसके बाद 3 सिफात, पूरे 10 सिफात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए, है ना। अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में क्या फरमाया? वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने फरमाया कि ये मोमिन मुसलमान मर्द औरतें, मोमिन मर्द औरतें, ऐसे ही खुशू करने वाले, सदका देने वाले, सब्र करने वाले, सच बोलने वाले, और ऐसे ही अपने शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले, अल्लाह तबारक व तआला की कसरत से जिक्र करने वाले, ये 10 सिफात अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाए, मर्दों में भी और औरतों पे भी। और उसके बाद अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह ने इन सब के लिए मग़फ़िरत, बख्शिश और बहुत बड़ा अज्र तैयार कर रखा है। तो पता ही नहीं चला कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों का मकाम बुलंद किया है। इस्लाम लाने वाले मर्द, इस्लाम लाने वाली औरत, ऐसे 10 खूबियों का जिक्र किया है। और अगर आप इन 10 खूबियों का तज़किरा पढ़ें कुरान करीम के अंदर, तो आप हैरान हो जाएंगे कि शायद कोई ऐसी सिफत बाकी नहीं बची है जिसका तज़किरा इन आयात के अंदर, इस आयत करीमा के अंदर ना आ गया हो किसी न किसी हैसियत से। तो वह सारी खूबियां जो मर्दों के लिए है, वो सारी खूबियां अल्लाह तबारक व तआला ने औरतों के लिए बयान फरमाई है, और दोनों के लिए मुश्तरका तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐलान कर दिया कि दोनों के लिए मग़फ़िरत भी तैयार है, बख्शिश भी, और बहुत बड़ा अज्र तैयार है। लेकिन आप देखें वहां भी सेगा लहुम अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह ने फरमाया उनके लिए, किन के लिए? वहां भी सेगा किसके लिए इस्तेमाल किया गया? मर्दों का इस्तेमाल किया गया। तो ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम का अंदाज। याद रखें, ख़वातीन को ज़माने जाहिलियत की लानत से निकालने का काम इस्लाम ने किया है। अब वो सारी बातें तो कहने का मौका नहीं कि मेरे भाइयों की जाहिलियत में, इस्लाम से पहले अरब के लोग या दूसरे मुल्कों की तहजीबें, मिस्र है, यूनान है, और अपना हमारा वतन अजीज हिंदुस्तान है, उस जमाने के एतबार से औरतों के साथ क्या होता था, औरतों की क्या हैसियत थी, औरतों का मकाम क्या था, इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने की न गुंजाइश है और न मैं समझता हूं कि कोई जरूरत। बेइंतहा तज़लील, तहकीर और तनकीस की जाती थी। इनका कोई हक नहीं था, इनका कोई मकाम नहीं था, इनको हद दर्जा बदतर गिरा हुआ सलील समझा जाता था। बहरहाल इसका एक बात से अंदाजा लगाएं, इख्तिसार के साथ 2-3 बातें करनी है। सही बुखारी में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक रिवायत नकल की है उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा की गुफ्तगू चल रही है। वाक़या लंबा है, बहुत सारी बातें हैं उसके अंदर। उसमें जो बात मुझे बयान करनी है आपके सामने कि औरतों का मकाम इस्लाम ने कैसे बुलंद किया और इस्लाम से पहले जाहिलियत में औरतों की क्या हालत, इस पर एक जुमला उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का गौर करें। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बड़ी सराहत के साथ सही बुखारी की रिवायत में फरमाते हैं, कहते हैं कुन्ना फिल जाहिलिय्यह ला नउद्दुन निसाअ शैअन हत्ता इज़ा जाअ अल इस्लाम व ज़करहुन्नल्लाह अरफ़ना लहुन्ना बिज़ालिका हक़्क़ा मिन गैरि अन नुदखिलहुन्ना फी शैइन मिन उमूरिना। ये जुमला याद रखिए,
اور اس سے اندازہ لگائیے اسلام سے پہلے، اور آپ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، سرپرست ہیں، ایسا نہیں کہ خواتین پر بات ہو تو اس سے مراد صرف خواتین ہوتی ہیں، خواتین مخاطب ہیں، لیکن خواتین سے پہلے خواتین کے گارجین مخاطب ہیں۔ خواتین کہیں نہ کہیں ولایت میں زندگی گزارتی ہیں، کبھی کسی زندگی کے موڑ پر خواتین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا ولایت، بلا نگرانی کے، بلا گارجین کے رکھا ہی نہیں ہے۔ باپ گارجین ہے، باپ نہیں تو چچا ہے، دادا ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، کوئی نہ کوئی گارجین ہے، اور کوئی گارجین نہیں ہوتا ہے تو اسلامی نظام ہو تو مسلمانوں کا حاکم ولی امر گارجین ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کا شوہر گارجین ہے، شوہر کی ماتحتی میں ہے۔ اس طرح سے آپ یاد رکھیں، بغیر ولایت کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو رکھا ہی نہیں۔ تو آپ مخاطب ہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ یہ عورتوں کا مقام بتلائیں، عورتوں کی ذمہ داری سمجھائیں، اور عورتوں کو جن چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے ان تمام چیزوں میں احتیاط کرنے کی آپ تلقین کریں۔ باپ کی اپنی ذمہ داری ہے، شوہر کی اپنی ذمہ داری، بھائی کی اپنی ذمہ داری ہے، بیٹے کی اپنی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی ذمہ داری سمجھے، اور اپنے ماتحت جو بھی خواتین کا، میرے بھائیوں طبقہ خواتین کا جو بھی میرے بھائیوں اس کے ذمہ ہے حصہ، اس میں وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے۔ کیا کہتے ہیں امام عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں، ابن عباس سے کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں، ہم جاہلیت میں عورتوں کو کچھ گنتے ہی نہیں، كنا في الجاہلیہ لا نعد النساء شیئا۔ میں اپنی ماؤں سے، بہنوں سے خصوصی طور پر درخواست کروں گا کہ غور کریں، اسلام نے آپ کو کہاں سے نکالا اور کتنے اونچے مقام پر عطا فرمایا، مقام پر اللہ تعالیٰ نے فائز کر دیا۔ ہم جاہلیت میں عورتوں پہ کچھ کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، کوئی قیمت نہیں، کوئی حیثیت، شمار ہی نہیں کرتے تھے کہ وہ کچھ ہے بھی، کوئی قیمت نہیں۔ کہتے ہیں حتی اذا جاء الاسلام، ہاں لیکن جب اسلام آیا تو کیا ہوا، یہاں تک کہ جب اسلام آیا وَذَكَرَهُنَّ اللَّهُ، اور اللہ نے قرآن کریم میں عورتوں کا ذکر کیا۔ کہاں ذکر کیا؟ ایمان کے بارے میں ذکر کیا، ان کے حقوق کے بارے میں ذکر کیا، میراث کے بارے میں ذکر کیا، مہر کے بارے میں ذکر کیا، ان پر ہونے والے ظلم کے خلاف قرآن کریم نے آواز اٹھائی۔ جب اسلام آیا قرآن کریم نے ان کا ذکر کیا تو عرفنا لہن بذلک علینا حقا، تب جا کر کے ہم نے ان عورتوں کا اپنے اوپر کوئی حق پہچانا کہ نہیں عورتوں کا معاملہ اب پہلے جیسا نہیں ہے، اسلام نے ان کا مقام بلند کر دیا، قرآن میں ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے رائٹس کا ذکر ہو رہا، ان کی حقیقت کا ذکر ہو رہا، اس لیے اب ہم زمانے جاہلیت کا رویہ اور وتیرہ ان عورتوں کے ساتھ نہیں کر سکتے، ہمیں ان کے بارے میں سنجیدہ ہونا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام ان کا عطا فرمایا ہے ہمیں وہ مقام انہیں دینا ہو۔ دیکھیے آپ اب کیا کہتے ہیں آگے، اس کے باوجود کیا کہتے ہیں، کہتے عمر بن خطاب ہم نے ان کا حق پہچان لیا کہ ان کا حق ہمارے اوپر بنتا ہے، ہمیں میراث دینی ہے، مہر دینا ہے، ظلم نہیں کر سکتے، زیادتی نہیں کر سکتے۔ بڑی تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں اور سورہ آل عمران میں اور دیگر سورتوں میں، سورہ بقرہ میں خود بڑی تفصیل سے مسائل کو بیان فرمایا۔ بہر آگے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کا حق تو پہچان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا حق رکھا ہے، ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، ہمیں ان کا حق دینا ہوگا، لیکن اس کے بعد بھی کہتے ہیں من غیر ان ندخلہن فی شیء من امورنا، لیکن پھر بھی ہم انہیں اپنے کسی بھی معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنے دیتے، اپنے کسی بھی معاملے میں ان کو دخل نہیں دینے دیتے تھے کہ اب وہ آئیں رائے دیں، مشورہ دیں، اور ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے، آپ نے ایسا کیوں کر لیا، آپ نے مشورہ کر لیا، بات کر لی، ہمیں بلایا کیوں نہیں، ہمارا بھی حق، ایسا کچھ بھی ہم انہیں اپنے معاملات میں دخل دینے کو پرمیشن نہیں دیتے تھے۔ لیکن بہرحال اس کے بعد پھر اسلام نے مزید ان کا مقام بلند کیا، اور اسلام نے وہ مثال بھی دی کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے مشورے بھی دیے، اور وہ روایتیں ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہیں، جن کے بارے میں جن میں آیا ہوا ہے کہ عورتوں سے مشورے لیا کرو اور جو مشورے وہ دیا کریں اس کی مخالفت کیا کرو، شاوروہن وخالفوہن، یہ روایتیں سب ناقابل اعتبار ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے آپ کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، آپ کو جاہلیت سے نکالا ہے جہاں آپ کو انسان ماننے کو تیار نہیں۔ جاہلیت میں کیا تھا، قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو کسی بچی کی پیدائش کی خوشخبری دی جاتی تھی، بچی کی پیدائش، بھئی آپ کے یہاں بچی آئی ہے، بچی پیدا ہوئی آپ کے یہاں، تو ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، خبر سن کے صرف بتایا جاتا تھا کہ بچی پیدا ہوئی آپ کے یہاں، تو خبر سن کر کے اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا، اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا تھا، وہ کبھی، اور وہ شنج اور غم کے مارے ایک دم ٹوٹ جاتا تھا،
اب کیا کروں, یہ تو بہت بڑی مصیبت آ گئی, ایسا محسوس کرتا تھا. آج بھی لوگ ایسا کر رہے ہیں, لیکن آج کل جدید مسائل ہو گئے ہیں تو لوگ پیدا ہونے سے پہلے ہی انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے. ایبارشن کے واقعات کتنے زیادہ پائے جاتے. بہرحال اس پر بات کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. خلاصہ یہ ہے, یہ بھی جدید جاہلیت, یہ بھی کیا ہے, جاہلیت کا پھر سے ایک نیا رنگ ہے جو اسلامی معاشروں پر چھایا جا رہا ہے. ہر آدمی کو بیٹا چاہیے, بیٹی نہیں چاہتے ہیں لوگ, بیٹیوں کو بار سمجھتے, مصیبت سمجھتے, پریشانی سمجھتے ہیں. لیکن میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں, اور پھر ایک دو تین منٹ کے اندر انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں ان کے حقوق کے, ان کی ذمہ داریوں کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہ حالت ان کی ہوتی جب بچی کی بشارت دی جاتی ہے. اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب کروں تو کیا, بچی تو آ گئی ہے, اب دو ہی راستہ, یا تو اسے میں زندہ دفن کر کے چھٹی حاصل کر لوں, نجات حاصل کر لوں اس سے, اور یا پھر ذلت برداشت کر کے بے عزتی کے ساتھ اس بچی کو پالوں, پوسوں, اسے بڑا کروں. دونوں میں سے کوئی نہ کوئی کام کرنا, اس کے علاوہ کوئی آپشن باقی نہیں بچا. یہ جاہلیت کے لوگوں کا طریقہ تھا. میرے بھائیو, آج بھی صورتحال بہت نازک ہوتی جا رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم عورتوں کا مقام, عورتوں کے پالنے پوسنے کا مقام, بچیوں کی تربیت کا مقام, ان کی تعلیم کا مقام, اور انہیں پال پوس کے بڑا کرنے, ان کے حقوق ادا کرنے کا مقام سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اونچا مقام عطا فرمایا. سب سے پہلے تو یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچیوں کی پرورش کرنے کا اتنا اونچا مقام عطا فرمایا. ہم لوگ بھاگتے ہیں, بہت سارے لوگ ہم میں سے بھاگتے ہیں, بچیوں کی پیدائش نہیں چاہتے. لیکن یاد رکھیں کہ جنت تو چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے, جہنم سے نجات چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے. یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچیوں کی پرورش پر, ان کی تعلیم و تربیت پر جنت کی بشارت عطا فرمائی. اور وہ روایتیں ام المؤمنین عائشہ سے اور ابو سعید خدری سے اور انس بن مالک سے مشہور ہے ساری روایتیں. جو بھی دو بچوں کی پرورش, بچیوں کی پرورش کرے, دو بہنوں کی, دو بیٹیوں کی پرورش کرے, وہ قیامت کے دن اسے جنت میں داخل کرنے کا سبب بن جائے. جو مشکل میں آزمائشیں تو ہوتی ہیں نا, آزمائش آتی, ام المؤمنین فرماتی خود ایک امت کی سب سے بڑی عالمہ فاضلہ ہے, اور فضیلت میں بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ امت کے سب سے اونچا مقام ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام سب سے زیادہ اونچا ہے. بہرحال ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں من ابتلی من هذه البنات بشیء, جو ان عورتوں, ان بچیوں کی, ان بیٹیوں کی تعلیم تربیت پرورش میں آزمائش آتی ہے, مشقت آتی ہے, اس کو برداشت کرے گا, برداشت کر کے ان کی تعلیم تربیت پرورش کرے گا, کُنَّ لَهُ سِتْرًا مِّنَ النَّارِ, وہ اسے جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن جائے. جہنم سے, جہنم کی آگ کے سامنے آڑ بن کر کے کھڑی ہو جائے. تو جہنم سے تو بچنا چاہتے ہیں کہ نہیں بچنا چاہتے. دوسری بات کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دو بیٹیوں کی, دو بہنوں کی, یا تین کی, یا تین بیٹیوں کی بہنوں کی پرورش کرے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اسی جنت میں داخل فرمائے گا. ساری روایتیں آپ کے سامنے موجود. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ بچیوں سے محبت کرو, بچیوں کی آمد پر منہ مت بگاڑو, چہرے کالے مت کرو, خوشخبری سمجھو. بچیوں کی پیدائش کی جاتی ہے تو لوگ عقیقہ نہیں کرتے, پتہ بھی نہیں چلنے دیتا ہے کہ بچی پیدا ہو الا ماشاء اللہ. اور بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو 500 لوگوں کی دعوت کرتے ہیں. یہ کیسی لعنت ہے جاہلیت جو مسلمانوں میں آتی, کیسا ایمان, کیسا عقیدہ میرے بھائیوں, کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل, اور کیسی آخرت کی فکر. لمبا موضوع گفتگو کرنے کا کسی اور موقع کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کا مقام اسلام کے اندر بلند فرمایا. یہ تو پالنے پوسنے اور ان کی تربیت کرنے والوں کے سلسلے میں کتنا اونچا مقام ہے, جب وہ پل کر کے اور تربیت پا کر کے, ہے نا, صالح بچی, صالح بہن, صالح بیٹی, صالح بیوی بن کر کے جب آئیں گی تو معاشرے کو جنت کا گاہ بنا دی. بحیثیت ماں اسلام کے اندر بہت اونچا مقام ہے خاتون کا. ماں کی صحبت, دیکھ ریکھ اور ان کی نگرانی اور ان کی خدمت کرنا, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جنت کا ذریعہ ہے کہ نہیں. کتنی ساری باتیں, من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ, ساری باتیں آپ جانتے ہیں. تو بہت اونچا مقام ہے. بیوی, اس سلسلے میں کتنے سارے معاشرت کے مسائل بیان کیے گئے, ہے نا. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, جو ان کے اوپر تمہارا حق بنتا ہے بالکل ان کا ویسے ہی تمہارے اوپر حق بنتا ہے. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اتنا اونچا مقام ہے. اچھی طرح سے بھلائی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ رہن سہن کرو, ظلم مت کرو, زیادتی مت کرو.
अन्निसाउ शकाइकुर रिजाल, औरतें मर्दों की सगी हैं। जैसे मर्दों को भी अच्छा मकाम चाहिए, उनका हक मिलना चाहिए, ऐसे औरतों को भी उनका हक मिलना चाहिए। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि इस्लाम ने इनका मकाम बड़ा बुलंद किया है। तो बहन की हैसियत हो, बेटी की हैसियत हो, बीवी की हैसियत हो, माँ की हैसियत हो, बहुत सारी बातें हैं इस सिलसिले में। मैं उन तफसीलात में जाने की पोजीशन में नहीं हूं, क्योंकि बात बिल्कुल मुख्तसर करनी है। अब जब मकाम ऊंचा है, मकाम अल्लाह ने बुलंद किया, जिल्लत से निकाल कर इज्जत और शान और शौकत अता फरमाई, तो जब मकाम ऊंचा होता जिम्मेदारियां भी ऊंची हो जाती। औरतों की जिम्मेदारियां क्या है? मुस्लिम खवातीन की, बहनों की, बेटियों की, माओ की क्या जिम्मेदारियां? ये जिम्मेदारियां तो बहुत सारी, बहुत लंबी हैं, लेकिन एक ही बात मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं और अपनी माओ से, बहनों से मुखातिब होना चाहता हूं कि आपको चाहिए कि उम्मत की कर्न अव्वल की खवातीन को अपना आइडियल बना लो, उम्महातुल मोमिनीन को अपना आइडियल बनाओ, बनाते रसूल को अपना आइडियल बनाओ, उम्मत की सहाबियात को अपना आइडियल बनाओ। इनको अपना आइडियल बना ले बस। ईमान में, अकीदे में, तालीम में, तरबियत में, दावत में, बच्चों की देख रेख में, घर की निगरानी में, शौहर की खिदमत में, और अपनी इज्जत आबरू के बचाने में, अपनी हया की हिफाजत में, अपनी इस्मत की हिफाजत में अपने आप अपना आइडियल किसे बनाओ? उम्मत की खवातीन को आइडियल बनाओ, उम्महातुल मोमिनीन को आइडियल बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजन तबर्रुजल जाहिलिय्यतिल ऊला वअक़िम्निस सलाह व आतीनज़ ज़काह व अतीअल्लाह व रसूला। अपने घरों में रहो, अपने घरों में करार रखो। कुरान करीम की जो आयत करीम है नहीं, वक़र्न फी बुयूतिकुन्ना, दूसरी तरफ में है वक़िर्न फी बुयूतिकुन्ना। हमारा जो हमारी जो तरफ है उसमें करना है, कर करार से बना हुआ है, और किरना वकार से बना हुआ है। मुफस्सिरीन कहते हैं करना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में करार रखो, अपने घरों में सेफ रहो, है ना, और संभल करके रहो, अपने आप को सेफ महसूस करो, घरों में ही रहो। और जब कहेंगे किरना फी बुयूतिकुन्ना, तो उसका माना होगा अपने घरों में वकार के साथ जिंदगी गुजारो, एहतराम के साथ, शान और शौकत के साथ, अपनी इज्जत और आबरू के साथ अपने घर में बाकी रहो। और क्या फरमाया? और जाहिलियत की औरतें जैसे बन ठन करके बाहर निकलती हैं, आज का जदीद मीडिया और औरतों का जो माहौल बिगड़ता जा रहा है। तबसरा करने की बहुत सारी बातें, लेकिन आप जानते हैं ये अल्लाह के कलाम की आयत करीमा, वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, पहले वाली जाहिलियत, यानी वाली जाहिलियत जो असल जाहिलियत थी, इस्लाम से पेशतर वाली असल जाहिलियत, जुजरी जाहिलियत नहीं। जाहिलियत के बाद काम तो खैर होते हैं, हो सकते हैं, लेकिन वो जाहिलियत अब कभी लौट करके नहीं आ सकती। जाहिलियत वाली औरतें जिस तरह से बना फिगा करके निकलती थी, तुम उस तरह से मत करो। क्या करो? अकिम्नस सलाह, नमाज कायम करो, और क्या करो? आतीनस ज़कात, ज़कात दो, अल्लाह तबारक व तआला की इताअत करो, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। उसके बाद वाली आयत में अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने फरमाया वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिन आयातिल्लाहि वल हिकमा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए उम्मत, ए नबी की बीवियों, तुम्हारे घरों में जो अल्लाह के कलाम की तिलावत की जाती है और हिकमत पढ़ी जाती है, कुरान और सुन्नत जो तुम्हारे घरों में उतरता है, पढ़ा जाता है, तिलावत की जाती है, उसकी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उस मिशन को सारे लोगों के सामने पेश करते हैं। वज़कुरना फी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में उसी का जिक्र करो, यानी उसे पढ़ो, पढ़ाओ, सीखो, सिखाओ और उस पर अमल करो। ये जिम्मेदारी है किसकी? औरतों की है। आज बड़ा मसला ये है, सीखना नहीं चाहती हमारी बहनें बेटियां, बहुत फास्ट तरीके से सिखाने वालियां बनना चाहती। जैसे मर्दों में फितना है कि वो सीख करके, है ना, तालिब इल्म बनने से पहले, आलिम बनने से पहले दाई और पूरी दुनिया को दावत देने और सिखाने का मिशन अपने हाथ में लेना चाहती। बिल्कुल, इसमें जितना फास्ट इन मर्दों का हाल है उससे कुछ कम नहीं है हमारी माओं का। तेजी के साथ इनको सीखना गवारा नहीं है, सीखना नहीं चाहती, पढ़ना नहीं चाहती, और थोड़ा भी अगर उनके पास अगर कुछ भी बैकग्राउंड हल्का फुल्का भी उन्हें किसी चीज का इल्म हो गया, तो वो झट से चाहती है कि क्या करें, उनका कोई चैनल हो, है ना, इस पर वो बातें करें, समझाएं, दावत दें, तालीम करें, नसीहत करें, मसले बताएं, और कहीं ना कहीं उनका लेक्चर होना चाहिए, उनकी तकरीरें होनी चाहिए। ये सबसे खतरनाक मसला है। मैंने आपसे एक जुमला कहा है, उसी को याद रखना, आप भी याद रखें और हमारी माए बहनें भी याद रखें। तफसीली गुफ्तगू किसी और मौके पर होगी कि माओं को, बहनों को, उम्मत की खवातीन को, बेटियों को चाहिए ये अपना आइडियल किसे बनाए?
उम्महातुल मुमिनीन को बनाए, अज़वाजे मुतहहरात को आइडियल बनाए। सबसे पहली जिम्मेदारी है तालीम की, इल्म हासिल करना। अल्लाह ताला फरमा रहा है किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करो, अपने घरों में रह के किताब और सुन्नत का इल्म हासिल करो, ये जिम्मेदारी है। और इल्म हासिल करने के बाद क्या करना है? इल्म हासिल करने के बाद क्या करना है? बच्चों की तरबियत करो, अपने आप को दीनदार और नेक बनाओ, बच्चों को नेक और साले बनाओ, सही ईमान, सही अकीदा, सही मनहज, सही सुन्नत सिखाओ, अच्छे सही इबादत की तालीम दो, अच्छे अखलाक, अच्छे किरदार, रहन सहन, जबान और तमाम चीजों की इस्लाह का काम करो। आइडियल बनाओ, आइडियल बन करके इन बच्चों को क्या करो? आइडियल बनाओ। ये जिम्मेदारी है। आपके पास जो इल्म हासिल हो गया है, उस इल्म को आप कहां इस्तेमाल करेंगे? अपनी जात के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने घर में इस्तेमाल करेंगे, अपने बाल बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने घर की खवातीन के लिए इस्तेमाल करेंगे, अपने मातहतों के लिए इस्तेमाल करेंगे। जहां आप कहीं मजलिसों में उठेंगी बैठेंगी, कोई गलत चीज आप देखेंगी तो आप तंबीह करेंगे, नसीहत करेंगे, आप भलाई का हुक्म देंगी, बुराई से रोकेंगी, लेकिन आप स्टेज नहीं सजाएंगे, आप तकरीर नहीं करेंगी, आप मस्जिदों के अंदर आकर के जलसे जुलूस नहीं करेंगी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उम्मत की सबसे बड़ी आलिमा है कि नहीं? उम्मत की सबसे बड़ी आलिमा, उनसे बड़ी आलिमा कोई पैदा नहीं हुई उम्मत के अंदर। इमाम ज़ाहबी कहते हैं अगर पूरी उम्मत का इल्म इकट्ठा कर दिया जाए एक साथ में और आयशा का इल्म अकेले एक तरफ कर दिया जाए तो अल्लाह के नबी की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन आयशा का इल्म पूरी उम्मत की ख़वातीन के इल्म पर भारी हो जाए। इतनी बड़ी आलिमा फाजिला। लेकिन मस्जिद नबवी में उनके कितने दर्स हुए? मस्जिद नबवी से अटैच था कि नहीं अटैच था? ये मस्जिद नबवी की दीवार है और किनारे 1 2 3 4 9 बीवियों के कमरे बने हुए किनारे। बताइए, कोई ट्रैवल नहीं करना, कोई सफर नहीं करना, कोई महरम गैर महरम के साथ इख्तिलात का कोई इशू नहीं है। कितने प्रोग्राम हुए उम्मुल मोमिनीन के। सबसे बड़ी आलिमा फाजिला है उम्मत के की खवातीन नहीं, मर्द हजरत, बड़े बड़े सहाबा उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आते हैं और मसाइल पूछते हैं, ऐसे इश्यूज के बारे में पूछते हैं जिनमें उनको कंफ्यूजन है, वो सॉल्यूशन चाहते हैं। उम्मुल मोमिनीन हमारे दरमियान इख्तिलाफ है, ये साथी ऐसा कहते, ये साथी ऐसा कहते, आप बताइए कि इस मसले में सही मौक़िफ़ क्या है? उम्मुल मोमिनीन बड़े बड़े सहाबा के मसाइल का जवाब देती। और हमने इससे पहले कभी जिक्र किया था, इमाम ज़रकशी रहमतुल्लाह अलैह ने गालिबन एक किताब लिखी है पूरी, उस किताब के अंदर उन मसाइल को जमा किया है जिन मसाइल में उम्मुल मोमिनीन आयशा ने बड़े बड़े सहाबा की गलतियों को वाज़ेह किया है। मेरे भाइयों, इस्तिदराक किया है, ताक़ुब किया है सहाबा किराम, अल-इजाबा लिमस्तदरकत व आयशा अला सहाबा। याद रखें, उसके बावजूद उम्मुल मोमिनीन आयशा का कोई दर्स, कोई खिताब, कोई इज्तिमा कोई किसी जलसे को खिताब करना, प्रोग्राम करना, दर्स देना कहीं भी उम्मुल मोमिनीन की जिंदगी में साबित नहीं। ना आयशा, ना उम्मे सलमा, ना मैमूना, ना हज़रत ज़ैनब, दूसरी ज़ैनब, कोई नहीं। मेरे भाई, आप सोचें कि आखिर हमें आइडियल किसको बनाना है? हमारी आइडियल कौन है? उम्महातुल मोमिनीन आइडियल है कि नहीं आइडियल? या निसा नबी लस्तुन्ना कअहदिम मिनन निसा इन इत्तक़ैतुन्ना फला तख़दाना बिल क़ौल। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? ऐ नबी की औरतों, तुम्हारा मकाम अलग है, तुम उम्मत की दूसरी औरतों की तरह नहीं हो, तुम उनसे हट करके हो, तुम्हारा मकाम अलग है। अगर वाकई तुम्हारे अंदर तकवा है तो तुम्हें चाहिए कि तुम क्या करो? कभी भी बातचीत करने में अपनी आवाज में लोच पैदा मत करो। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमें चाहिए, हमारी माओ बहन को, बेटियों को चाहिए कि अपना आइडियल किसे बनाए? जिम्मेदारी, जिम्मेदारी खवातीन की जिम्मेदारी क्या है? खवातीन का इस्लाम में मकाम क्या है और उनकी जिम्मेदारी है? ये उन्वान था। मकाम और जिम्मेदारी में एक ही बात, आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप अपना आइडियल उम्महातुल मोमिनीन को बनाइए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजात को, आपकी बेटियों को आइडियल बनाइए। हर मसले में दीन, ईमान, अकीदा, अमल, तालीम, तरबियत, दावत, तमाम पहलुओं पर। बस इतनी सी दरखास्त है, क्योंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला कहने वाले को सबसे पहले इन बातों पर अमल करने की, कराने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे भाई सुन रहे हैं, हमारी बहनें सुन रही हैं, अल्लाह अज़्ज़ा व जल उन्हें बहुत ज्यादा संजीदा होकर के सोचने की तौफीक अता फरमाए। मेरी बात को जज्बात में नहीं लेना, ये आप तो मना करते हैं और हर जगह आप जो है ना वो हमें हौसला देने के बजाय हमारे हौसले पस्त करते हैं। आपके हौसले पस्त नहीं किए जा रहे हैं, आपको उन सबसे ज्यादा हौसला मंद उम्मत की खवातीन की फिहरिस्त में शामिल करने की कोशिश की जा रही है।
ان سے زیادہ عزت والا، مقام والا، شان و شوکت والا کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا. انہیں آئیڈیل بنا کر کے دیکھو. آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی بہت زیادہ عظمتوں سے، بلندیوں سے نواز دے گا. رہی بات یہ کہ خواتین کیا کر رہی ہیں اس پر تبصرہ، تو اس پر تو بہت ساری باتیں ہونی ہیں، لیکن اس کے لیے موقع نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے کہ کسی کو بھی، ہماری ماؤں کو، بہنوں، کوئی کسی کو آئیڈیل نہ بنائے. آئیڈیل بنانا ہے تو پیچھے جاؤ، پیچھے جاؤ اور ان کو آئیڈیل بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.